ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम दशम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय जड़ भरतों सहित राजा रघुगणकर साक्षात्कार कथा एठारे वर्णना करा जायछि। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। धारावाहिक भाव में शुणापी यूट्यूब रे शास्त्र ज्ञान 6918 स्पेस DKS मारंतु एवं सर्च करंतु। यह फल यूट्यूब रे धारावाहिक भाव में ये पोस्ट करा जाय अछि। आपण माने सुनि पारिबे एवं फेसबुक को फॉलो करंतु। फल आपण प्रत्येक अध्याय प्रत्येक स्कंध धारावाहिक भाव में सुनि पारिबे। तबे आसंतु आरंभ करिबा। पंचम स्कंध दशम अध्याय। भरत राजा रघुगण शिविका करन्ते बहन ता संगे वाद अनुवाद दशम अध्याय संवाद। श्री शुक उवाच एथुअन्तरे एक दिने राजन शुण सावधाने सिन्धुप तिजे रघुगण सिन्धुप तिजे रघुगण से राजा विष्णु परायण ताहार एक श्रेष्ठ भृत्ये राजार गमन निमन्ते विमान बहिबार पाई एक पुरुषे से लोड़ई दैव जोग देखतार जे विष्णु अंश द्विजवर सेठारे थिले से भरत तांकु देखिला नृपदूत हरस मने विचारई एहार तुल्य केहि नाही अतीब लिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर एमंते शीघ्रे घेनी गला विमान बुहारे खंजिला तहिनी युक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे साक्षाते विष्णु भक्त से ही पर दीन प्राय हुई से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न जानई विषम भावे से चलई क्षुद्रजी बंक मृत्यु भये पादन खेमंती निर्भय तेणु भी समगति हुई राजा दे हरे कष्ट पाई विमान बोहा पुरुष रे नृपक हई कोप भरे विषम समभाव हुई विमान बह किस पाई राजा बचन कोप भरे शुणिक पंती ताकिंकहरे अत्यंत भयचित हुई जड़कू देले से देखाई भोनाथ आंभ दोष नाही एजे पुरुष न चलई एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई भोनाथ शुण सावधाने पुणी चलई विषमे एहार संग तेरा जन बहिन पारिबु विमान एमंते भृत्य वाक्य शुणी सेजेरा जन शिरोमणि एहाकु संसर्ग दोषरे किंपाद निबा अविचारे राजा सो भावे साधु हुई रजगुणरु क्रोध बही विष्णुभ कत नृपवर भरते बोलंती उतर पुष्ठपृथुल तो शरीर कठिन पिन ग्रीवा तोर
স্থকিতে চলু কি কারণ এ তোর দেহ নিষ্কারণ এ ক্ষুদ্রে তোর সঙ্গতরে বিমান বুহন্তি অপরে ব্যর্থ তো হর কড়ে বর মিথ্যারে বহুত শরীর এমন্তে শুণ পরীক্ষিত সে যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণু ভক্ত এমন্ত বচনে মৌন স্বভাবে বহন্তি বিমান পুଣି বিমান বক্র হইলা সে রাজা অতি কোপ কলা রাজা উবাচ আরে পা মর মূঢ় চিত জীবন থাউ তুহি মৃত প্রমত ভাব কুতু ধরু আজ্ঞা অবজ্ঞা মোর করু যমর প্রায় মু অটই দুষ্টଙ୍କ দর্প বিনাশই তোহর মত ভাব মুহি আজহু দূর করিবই এমন্তে অতি নিন্দামান বহুত কলা সে রাজন রজগু নরু তমতার তমগু নরু অহংকার সে যে ব্রাহ্মণর কুমর সকল ভূতে দয়াপর ঈশত হাস্য বদନରେ বচନ କହନ୍ତି ରାଜାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ହେ ବୀର ଭାର ନାମ କେହି ଭାରବ ହୋଇ ଅବା କେହି ବନରୂପ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭେ ଯା କହିଲ ବଚନେ ଗମନ କରି ନ ପାରଇ অতি স্থূল মর দেহি জীবন মৃত যে বলই একথা সত্য জীবন মৃত যে বইল একথা সত্যটি কহিল যে স্থূল কৃষ আদি ব্যাধি ক্ষুধাপি পাশা ভয় আদি নিদ্রা বিহার ক্রোধ যেতে মদ অহংকার সহিতে যা দেহে অভিমান থাই তাহার তহি এতে থাই মোহ দেহরে এতে নাহি এণু জীবন মৃত মোহি বিশেষে কহিলি রাজন ব্রহ্ম বিচারে এ বচন কেয় বা কাহারে বহই এমন্ত মোহি ন দেখই কেবাই স্বর কে কিঙ্কর এমন্ত ন দেখি অপর তুম্ভে ভরে এ বচন কেমন্তে কহিল রাজন আম্ভে কি করিবু তুম্ভরে স্বভাবে এ জড় শরীরে প্রমত জড় ভাবে মুহি বিমান কেবে বহি নাহি শ্রী শুক উবাচ শুণপ ঋক্ষ নৃপবর সে যে ব্রাহ্মণর কুমর সুশীল সাধু সমচিত বিশেষে বিষ্ণুর ভকত রাজার বাক্য অনুসারে এমন্ত কহি সে মধুরে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় নাই প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় পাই পুণির হন্তি তুনি হুই এমন্তে শুণ নৃপবর বিষয় কর্ম করি দূর তত্ত্বজি জ্ঞাসা নিমন্তরে রাজা যে থায়ে শ্রদ্ধা ভরে বিপ্রবচনে তত্ত্বজ্ঞান বিষয় ভ্রমতা খণ্ডন অমৃত প্রায় তাঙ্ক বাণী মনে চিন্তিলা নৃপমণি তক্ষণে শীঘ্র তর হুই বিମାନু পড়িলা ওলাই ব্রাহ্মণ পাদ যুগଳରେ শিরস মর্পি ভয়া তুহুরে বলই বাক্য গদ গদ ক্ষমা করিবা অপরাধ কে তুম্ভে কহ স্বামী মোরে করুণা কর এ কিঙ্করে গুপত হই ভ্রমুথাও ব্রাহ্মণ রূপ তুম্ভে বহ কিয়বা অবধূত বর
କେମନ୍ତେ ମିଳିଲ ଏଠାର କାହିଁ ତୁ ଭର ନିଜ ସ୍ଥାନ କେମନ୍ତେ ବହିଲ ବିମାନ ଏ ଯେତେ ଅପରାଧ ମୋର କ୍ଷମା ତୁ କର ଦ୍ୱିଜବର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବେ ହର ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବେ ହର ପବନ ଅଗ୍ନି ଦିବାକର ଏହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କୁମୋହର ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିଜବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପମାନେ ମୋର ହୃଦକ ପଇ ଥରହର ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋହର କ୍ଷମା କରିବ ବିପ୍ରବର ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର କାରଣ ତୁ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଉ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରେ ତୋହର ଯେତେ ବାକ୍ୟମାନ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଜ୍ଞାନ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ତୁହି ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରଇ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋ ଶରୀର ଭୋନାଥ ମୋତେ କୃପା କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜଡ଼ ରୂପ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭ୍ରମୁ ତୁହି ଭୋନାଥ ବିପ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର ମୁମୂଢ଼ ପତିତ ପାମର କେମନ୍ତେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବଇ ସ୍ୱଭାବେ ମୋ ବନ୍ଧେ ଥାଇ ଏ ଯେ ମୋ ହର ଅନୁଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଦୁରାଚାର ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଆଣିଦେଲେ ବିଧାତା ଘଟଣାର ବଳେ ଭାରବ ହିଲେ ଶ୍ରମ ହୋଇ ତୁ କିମ୍ପା ବୋଲୁ ଶ୍ରମ ନାହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତେ ମିଥ୍ୟା ତୁ ବୋଲୁ ବା କେମନ୍ତେ ଘଟାଦି ଯେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ କେମନ୍ତେ ଜଳ ଆଣି ତହିଁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ କୃଶ ଭାବ କେମନ୍ତେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ ଅଗ୍ନିର ତାପ ପାତ୍ରେ ଯାଇ ସେ ତାପେ ଜଳ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ତହୁଁ ତ ଡୋଳ ତାପ ପାଇ ଅନ୍ନରୁ ପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ତେସନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେହ ତାପେ ସେ ତାପ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଣ ବ୍ୟାପେ ସେ ତାପ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣେ ବ୍ୟାପେ ଇନ୍ଦ୍ରିରୁ ପ୍ରାଣ ମନେ ଜୀବତା ଭୁଞ୍ଜଇ ତକ୍ଷଣେ ଉପାଧି ଧର୍ମ ପୁରୁଷର କେମନ୍ତେ ବୋଲୁ ନୁହେଁ ତୋର ତୁଜେ ବୋଇଲୁ ଏହା ସତ୍ୟ କେଅବା ପ୍ରଭୁ କେବା ଭୃତ୍ୟ ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ସଂସାରେ ରହିବ ବିଚାର କରି ଧର୍ମାଧର୍ମ କରିବ ଦଣ୍ଡ ଯେ ପାଳନ କୃଷ୍ଣ ଦେଶ ମଣି କଲେ ପାପନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ ମୁଁ ତତେ କଲି ଅପମାନ ଏ ଦୋଷ ମୋହର ନଘେନ ତୋହର ମାନ ଅପମାନ ତୁଲ୍ୟ ବା ବୋଲି ବୁଏସନ ତଥାପି ମହତ ଲଙ୍ଘନ ଦୋଷେ ମୁଁ ନାଶ ଯିବି ଜାଣ ଏଣୁ ମା ଗଇ କ୍ଷମା କର ଯେଣୁ ତୁ କାତର ବଛଳ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ସାବଧାନେ ସେ ବିପ୍ର ନୃପତି ବଚନେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି ସକଳ ଅଛି ତହିଁ ପୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां पंचम स्कन्धे जड़ भरत रहुगण संवादो नाम 10 जड़ भरत को जेतेबेले अन्य माने पागल बा अनामध्य व्यक्ति बोली जानिले सेतेबेले तांको बलि देवा पे नैथिले बलि देवा बलि पाइबार देवी माँ भद्रकाली जिते जानिले जे सी जने सिद्ध पुरुष से निजे मूर्ति रे
ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବଳି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଳି ମାନେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଜଡ଼ଭରତଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ମଣିଷ ଭାବି ଜଣେ ରାଜା ତାକୁ ଭାର ବୋହିବା ପାଇଁ, ବିମାନ ଭାର ବୋହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ରାଜନ, ଥରେ ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର ଦେଶର ରାଜା ରହୁଗଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି ଯାଇ ଇକ୍ଷୁମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପାଲିଙ୍କି ବାହକମାନଙ୍କର ଜମାଦାର ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ପାଲିଙ୍କି ବାହକ ନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଲୋକଟି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦୈବବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବା ଭରତ ମିଳିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ଏ ଲୋକଟା ତ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯୁବକ ବୟସ, ଟାଣୁଆ ମଣିଷଟାଏ। ଏ ଲୋକଟା ବଳଦ ବା ଗଧ ପରି ବଢ଼ିଆ ବୋଝ ବୋହିପାରିବ। ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କୁ ବୋହିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଭାବି ସେ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ବେଠି ଖଟୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଲିଙ୍କି ବାହକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଲିଙ୍କି ବୁହାରେ ଲଗାଇଦେଲା। ମହାନୁଭବ ଭରତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏପରି ହୀନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଚୁପଚାପ ପାଲିଙ୍କି ବୋହିଲେ। ସେ ପାଲିଙ୍କି ବୋହି ଚାଲିଲେ ସିନା, କୌଣସି ଜୀବ ଉପରେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ 1 ମାନ ପରିମିତ ବା ପ୍ରାୟ 1.5 ହାତ ପଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁ ତାପରେ ସାବଧାନତାର ସହ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଅନ୍ୟ ବାହକମାନଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ସମାନ ତାଳ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଲିଙ୍କି ଟଳମଳ ହେଲା। ଏପରି ହେବାରୁ ରାଜା ରହୁଗଣ ବାହକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲ, ଏପରି ପକା ଉଠା କରୁଛ କାହିଁକି? ମହାରାଜାଙ୍କର ଏପରି କଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ପାଲିଙ୍କି ବାହକମାନେ ଡରିଗଲେ। ରାଜା କାଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଭାବି ସେମାନେ ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ ବେତାଳୟ ହୋଇ ଚାଲୁନୁ। ଆମେ ତ ନିୟମ ମୁତାବକ ମଣିମାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ହେଲା ପରି ସମଭାବରେ ତାଳ ପକାଇ ଚାଲୁଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକଟାକୁ ଜମାଦାର ଆଣି ଆମ ସାଥିରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକଟା ମଠେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ସାଥିରେ ପାଲିକି ବୋହି ପାରୁନୁ। ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ର ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ରହୁଗଣ ଭାବିଲେ, ଜଣକଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖାଦେଲେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାହା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ଅନ୍ୟ ବାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚାଲିବେ। ଏପରି ଭାବି ରାଜା ଟିକେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସତ, ତଥାପି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରଜଗୁଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭରତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମତେଜ ତ ଭସ୍ମରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ସେହି ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ସତରେ ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣି। ମନେ ହେଉଛି ତୁ ଏକୁଟିଆ ପାଲିଙ୍କିର ସବୁ ଭାର ବହୁଛୁ। ତୋର ଏ ସାଥୀମାନେ ବୋଧହୁଏ ତତେ ଟିକିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ସେଭଳି ମୋଟା ତାଗଡ଼ା ନୁହଁ। ଆହା, ତତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗ୍ରାସ କଲାଣି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଚାଲୁଛୁ। ରାଜା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ କରି ଏପରି ନାନା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭରତ ଚୁପଚାପ ପୂର୍ବ ପରି ପାଲିକି ବୋହି ଚାଲିଲେ। ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଟିକିଏ ବି ଖରାପ ଭାବିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଶରୀରଟା ଥିଲା ଅବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ଶରୀରଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତୁତଃ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ମୁଁ ମୋର ରୂପ ମିଥ୍ୟା ଅଧ୍ୟାସ ଆଦୌ ନଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପାଲିଙ୍କି ପୁଣି ଦୋହଲିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ରହୁଗଣ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ମରିଗଲୁଣି ରେ? ତୁ ମୋତେ ବେଖାତିର କରି ମୋ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛୁ ନା? ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁ ଗୋଟାଏ ପକ୍କା ଗାଲୁଆ। ଦଣ୍ଡପାଣି ଯମରାଜ ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତତେ ସେହିପରି ସିଧା କରିଦେବି ଯେ ତୋର ହୋସ ଆସିଯିବ। ରହୁଗଣଙ୍କ ଠାରେ ରାଜା ଅଭିମାନ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଟିରୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଗଲେ। ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରଜତମଯୁକ୍ତ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତିପାତ୍ର ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଭରତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗାଳି ଦେଲେ। ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କର କଥା ଓ କାମ ଯେ କିପରି ବିଚିତ୍ର ତାହା ସେ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅପକ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁହୃତ ତଥା ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମୁରୁକି ହସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ନ ଦେଖାଇ କହିଲେ। ଜଡ଼ଭରତ କହିଲେ, ରାଜନ,
ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଯାହା କିଛି କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ କହିଲେ, ସେଥିରେ ପରିହାସ ଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଭାର ବୋଲି କିଛି ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସେ ବୋହେ ତା ପାଇଁ ବା ଶରୀର ପାଇଁ ତେବେ ତାହା ସେ ବୋହେ ତା ପାଇଁ ବା ଶରୀର ପାଇଁ। ଯଦି ମାର୍ଗ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଥାଏ ଯେ ଚାଲେ ତାହା ପାଇଁ। ମୋଟା ପତଳା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏସବୁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀଜନମାନେ ଏପରି କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମୋଟା ପତଳା ଆଦି ବ୍ୟାଧି, ଭୋକ ଶୋଷ, ଭୟ, କଳହ, ଇଚ୍ଛା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ପ୍ରେମ, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ଓ ଶୋକ ଏସବୁ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ନେଇ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ପରିଣାମଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ସେସବୁର ଆଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତ ରହିଛି। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବକ ଭାବେ ରହିଥାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଆଦି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ତ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ପରମାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଓ ସେବକ କିଏ? ତଥାପି ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ? ହେ ବୀରବର, ମୁଁ ପ୍ରମତ୍ତ, ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ଜଡ଼ଙ୍କ ପରି ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହେ। ମୋତେ ସିଧା କରିଦେଇ ଆପଣ କି ଲାଭ ପାଇବେ? ଯଦି ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଜଡ଼ ଓ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ପେଶା ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଥରେ ପେଶିବା ପରି ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହେବ। ଶୁକଦେବ କହିଚାଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁନିବର ଜଡ଼ଭରତ ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣାଇଦେବା ଛଳରେ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧିର କାରଣ। ତାହାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ତ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି କହିଦେଇ ସେ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ କ୍ଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବବତ୍ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସିନ୍ଧୁ ସୌବୀର ରାଜା ରହୁଗଣ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଗଗ୍ରନ୍ଥ ସମର୍ଥିତ ତଥା ହୃଦୟର ଅଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣି ଅବିଳମ୍ବେ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ରାଜ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ଲଗାଇ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ତ ଦ୍ୱିଜମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଛଦ୍ମବେଶରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦୟାକରି ଆପଣ କିଏ ତାହା କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୃତି ଅବଧୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ତ? ଆପଣ କାହାର ପୁତ୍ର, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଅଧମର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ୍ ସତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କପିଳ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ରକୁ ମୋର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଡରେ ନା। ମୁଁ ଯମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ ନା। ମୋର ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁ, କୁବେରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଡରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖଙ୍କ ପରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଅନାସକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ହେ ସାଧୁ ପ୍ରବର, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବାଣୀକୁ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଭଗବାନ କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ। ପୁଣି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଅବତାର। ଇହଲୋକରେ ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ନେବାର ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି। ଲୋକଙ୍କର ଦଶା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ରୂପ ଲୁଚାଇ ଆପଣ ଏପରି ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି କପିଳ ମୁନି ନୁହନ୍ତି ତ? ଗୃହାସକ୍ତ ବିବେକହୀନ ପୁରୁଷ ଭଲା ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଗତି କିପରି ଜାଣିପାରିବ? ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶରୀରକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏହି ବୋଝ ବା ପାଲିଙ୍କି ବୋହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରମ ବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ମୋତେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାରଣ ମିଛିମିଛିକା ମାଠିଆରେ ତ ଜଳ ଆଣିହେବ ନାହିଁ। ଜଗତ୍ ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ଏ ଜଗତ୍ ଥାଇବା ଲାଭ କ'ଣ?
ଏହାର ଉପଯୋଗ ବା କ'ଣ? ଚୁଲିରେ ବସାଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ନିଆଁ ଜାଳି ଗରମ କଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ପାଣି ବି ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟେ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଉଳର ଉପରି ଭାଗ ବି ଗରମ ହୋଇ ନରମ ହୁଏ। କ୍ରମେ ଚାଉଳର ଭିତରଟେ ବି ଗରମ ହୋଇ ନରମ ଭାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ହାଣ୍ଡି, ପାଣି, ଚାଉଳର ଉପର ଅଂଶ ଏସବୁ ହେଉଛି ଚାଉଳର ଭିତର ଅଂଶର ଉପାଧି। ଏଥିରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଉପାଧିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେହ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ, ମନ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଉପାଧି ତତ୍ତ୍ୱ, ଉପାଧି ମାତ୍ର। ଏବଂ ଏସବୁ ଉପାଧିର ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମ, କଷ୍ଟ ଆଦି ଆତ୍ମାକୁ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଓ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦାସ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାଟା କ'ଣ ପେଶା ଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଥରେ ପେଷଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ତାହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇନପାରେ। କାରଣ ନିଜର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତାହା ପାଳନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସକଳ ପାପ ରାଶି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ରାଜତ୍ୱ ଅଭିମାନରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରି ସାଧୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିଁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ସାଧୁ ଅବଜ୍ଞା ରୂପୀ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହାଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ମାନ ଅପମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ଜାତ ହୋଇନପାରେ। ତଥାପି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ପରି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଶୂଳପାଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଅପରାଧ ହେତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଏମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।